오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 우리 마태복음 4장 우리 17절에서 20절입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 4장 우리 17절에서 20절까지입니다. 함께 찾으셔서 함께 하나님의 말씀 보도록 하시겠습니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 저희가 오늘 말씀 시작하기 전에 유튜브 한 영상을 보고 좀 시작하려고 하는데요. 데릭 시버스가 운동이 시작되는 방법이라는 제목으로 TED에서 강연한 내용입니다. 3분짜리 영상인데요. 여러분 함께 이 영상을 보시고 오늘 말씀을 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 우리 같이 영상 보도록 하시겠습니다. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that at TED. Thanks. 이 영상은 지난 2010년 미국의 인터넷 쇼핑몰 CEO인 이 데릭 시버스가 이 테드라는 이 강연에서 운동이 시작되는 방법이란 제목으로 이렇게 강연을 한 것입니다. 여러분들이 이 동영상을 보셔서 아시겠지만 이 공원 가운데서 한 남자가 우통을 벗고 춤을 추기 시작하죠. 마치 그 모습이 우습기도 하고 또 미치광이 모습처럼 보이기도 합니다. 그런데 한 사람이 그 사람을 따라 거기서 춤을 추기 시작합니다. 첫 번째 추종자인 것이죠. 그리고 시간이 지나자 또 다른 추종자가 나타났습니다. 그래서 같이 3사람이 춤을 추기 시작합니다. 그리고 난 이후에 어떻게 하죠? 친구들을 불러서 춤을 추기 시작하고 곧바로 그 공원은 모든 사람들이 춤을 추게 되었습니다. 그러니까 즉 여기에 무엇이 일어났습니까? 운동,
무브먼트가 일어났습니다. 그래서 이 영상에서 포인트는 무엇이에요? 운동, 이 무브먼트가 일어나는 데는 가장 중요한 것은 바로 이 첫 번째, 두 번째 추종자라는 거예요. 누군가가 그 사람을 따라하지 않으면 이것은 운동과 무브먼트가 되지 않습니다. 우리가 이 영상으로 시작하는 이유는 예수님께서 이제 4장에서 무엇을 하셨죠? 마귀에게 시험을 받으셨습니다. 마귀에게 시험을 받으신 후에 이제 본격적으로 하나님 나라 운동을 시작하세요. 하나님 나라 운동을 시작할 때에 무엇이 중요할까요? 예수님은 무엇에 초점을 맞추실까요? 바로 예수님을 따르는 사람, 팔로워, 추종자, 제자, 바로 이 제자를 만드는 사역을 하시는 것입니다. 그래서 이 4장은요 무엇으로 연결이 되어지냐면 예수님의 사역이 시작을 하면서 가장 먼저 하나님 나라의 운동을 일으켜야 되는데 이 하나님 나라의 운동을 일으키기 위한 그 제자가 어떻게 만들어지는지를 우리 가운데 보여지게 됩니다. 그러면 여기에 우리는 다시 이러한 질문을 던질 수 있어요. 야, 제자가 된다라는 것은 과연 예수님의 무엇을 보고 따라가는 것일까? 도대체 예수님의 무엇을 보고 변한 것일까? 우리 이 질문을 가지고 다시 한번 말씀을 보았으면 좋겠습니다. 자, 그래서 우리 14절, 15절, 16절을 보도록 하겠는데요. 예수님께서 마귀에게 시험을 당하신 이후에 가장 먼저 이렇게 말씀이 소개되어져 있습니다. 우리 한번 같이 한 목소리 읽겠습니다. 시작. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일러스되 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이여 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추었도다 하였느니라. 아멘. 이제 예수님의 사역이 시작되는데 예수님의 사역이 시작되는 것을 이사야서에서 예언된 말씀을 가지고 우리에게 이야기하고 있습니다. 자, 이사야서 9장 1절 제가 한 번 더 읽어드리면 우리 14절에서 16절의 말씀을 기억하시면서 자 1절 2절 제가 읽어드릴게요. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다. 아멘. 이 말씀이 여러분들이 좀 어렵게 다가오는 이유는 무엇이냐면 여기에 나와 있는 이 지명들이 여러분들이 쉽게 이해하기 힘든 지명들이기 때문에 그래요. 여기 스불론과 납달리라고 나와 있는데요. 이스라엘 12지파의 땅을 이야기하죠. 이 스불론 땅에는 예수님께서 탄생하셨던 나사렛이라는 도시가 있습니다. 그리고 이 납달리라는 여기에는 예수님께서 주로 사역하셨던 가버나움이라는 곳이 있어요. 다 어디를 나타내고 있냐면 갈릴리 지역을 나타내고 있습니다. 그리고 여기 그 다음에 나와 있는 이 해변길과 요단 적쪽이라고 이 표현되어져 있는 이 말은요. 다메섹과 지중해 연안 도시인 이 가이사랴를 잇는 로마의 길을 뜻합니다. 이 로마의 길은 어디를 지나가고 있을까요? 갈릴리를 지나가고 있습니다. 그러니까 이사야서에서도 마찬가지로 그리고 이 마태복음에서도 마찬가지로 여기에 나와 있는 이곳은 어디를 나타내고 있냐면 갈릴리를 나타내고 있는 거예요. 그럼 왜 갈릴리를 나타내고 있을까요? 이 갈릴리 가운데에서 예수 그리스도가 무엇이에요? 태어나셨고 그리고 이 갈릴리 가운데에서 무엇이요? 예수님께서 태어나신 게 갈릴리에서 자라셨고 또 이 갈릴리에서 예수님께서 사역하셨던 이것을 지금 이사야 말씀을 통해서 지금 여기에서 이루어질 것이라는 걸 보여주는 것이죠. 그런데요 여기에 중요한 표현이 있는데 뭐라고 표현하고 있냐면 흑암 가운데에서 큰 빛이 비추었도다라고 표현하고 있어요. 흑암 가운데에서 큰 빛이 비추었도다. 지금 예수님의 사역에 있어서 이 시작이 저 갈릴리에서 시작될 거라고 말씀을 하면서 뭐라고 이야기하냐면 저 어둠 가운데 큰 빛이 비추었도다라고 표현하고 있어요. 예수님의 사역이 무엇이냐? 바로 흑암 가운데 절망 가운데 있는 저들에게 빛을 비추는 사역을 하신다라고 표현하고 있는 거예요. 그래서 이 말씀이 무엇을 지금 표현하고 있는 거냐면 창세기 1장 2절 3절입니다. 저희 한번 같이 읽어보겠습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이
이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고. 아멘. 하나님께서 이 땅을 창조하실 때 지금 무엇이라 표현해요? 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고. 지금 이 표현이 똑같이 어디에 나와 있어요? 저 갈릴리 이방의 땅 가운데에 똑같이 흑암 가운데 있을 때에 지금 하나님이 이 세상을 창조할 때도 흑암 가운데에서도 빛을 비추어서 창조하신 것과 같이 저 갈릴리의 흑암 가운데 있는 백성 가운데 예수 그리스도라는 그 빛을 비추어 주셔서 새로운 창조를 이루시겠다라고 예수 그리스도의 사역을 우리 가운데 드러내고 나타내려는 것이죠. 자, 그러면 여기에 우리는 이것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 흑암은 무엇이고 빛은 무엇인가? 자, 이 빛의 특성이 무엇이죠? 어두운 데에서 드러내고 환하게 하는 것이 바로 빛의 특성입니다. 그래서 이 복음의 특성이라는 건 무엇이냐면 복음이 우리에게 들어오면 어떤 일이 일어나는 거예요. 내가 어떤 사람인지가 드러나고 나타나는 거예요. 그래서 절망을 보게 합니다. 복음은요, 우리에게 가장 먼저 하는 일은 무엇이냐면 절망을 보게 해요. 내가 얼마나 형편없고 내가 스스로 구원을 이룰 수 없는 얼마나 절망적인 존재인지를 알게 하는 것이죠. 변하려고 하는데도 절대로 변하지 않는 나를 보면 무엇이에요? 복음이 필요한지를 알게 됩니다. 한번 깊게 생각해 보세요. 좋은 것은요, 절대로 그냥 되지 않아요. 왜 이렇게 하기 싫을까요? 그게 바로 우리의 본성입니다. 좋은 줄을 아는데 그것을 할 수가 없어요. 여러분 혹시 운동이 여러분 편하세요? 운동이 좋으세요? 왜 운동하죠? 그게 좋은 건지 알고 있기 때문에 해야지만 살 수 있기 때문에. 그러나 운동하지 않아요. 그런데 언제 운동하는 줄 아세요? 아파보면 합니다. 몸이 망가지면 합니다. 저희는요, 절망을 경험해야지만 다시금 소망을 보게 되는 그런 존재로 지어졌어요. 복음이라는 것이 마치 이와 같습니다. 저는 복음이라는 것을 언제 깨닫게 되었냐면 대학교 3학년 때 알았습니다. 여러분도 아시겠지만 대학교 3학년 때 저는 이미 신학교 3학년이었어요. 신학교 생활을 하면서도 어렸을 때부터 예수를 믿었고 어렸을 때부터 성경을 교육받았지만 그럼에도 불구하고 제 안에 복음이 무엇인지를 제가 깊게 깨닫지를 못했어요. 그러다가 저는 대학교에 들어가서 많은 방황들을 하게 되었습니다. 사람을 보고 실망하게 되고 교회를 보고 실망하게 되고 또 말씀 가운데 은혜가 되지 않으니 제 안에는 어떻게든 이 신학교를 탈출하는 거, 그래서 다른 학교로 다시 편입을 하는 거, 다시 새로운 인생을 살아가는 것이 저한테 가장 중요한 목표였어요. 그러다가 복음을 깨닫게 됐어요. 복음을. 사실 제 안에 방황은 했지만 이런 생각을 했습니다. 방황을 하다 보니 뭐 술 좀 먹는 게 뭐 그리 대수겠어. 담배 좀 피는 게 뭐 그리 대수겠어. 나이트 좀 가는 게 좀 뭐 그리 대수겠어. 사람 좋아하고 노는 게 뭐 그리 대수겠어. 그렇게 살다가요, 복음이 딱 들어오니까요, 그게 문제가 아니라 제 인생에 소망이 없는 걸 발견하게 된 거예요. 그때부터 제가 어떻게 바뀐 줄 압니까? 저는 아직도 대학교 3학년 때 복음이 제게 들어온 이후에 저는 정말 미친 사람처럼 주변에 있는 모든 저희 신학생들에게 물어보기 시작했어요. 너는 구원받았니? 너는 천국에 갈 수 있니? 어떻게 너는 구원받았고 너는 어떻게 천국에 갈 수 있다는 확신이 있어? 제가 너무 미친놈처럼 물어보니까 다들 저를 피하기 시작했어요. 만약에 있다고 얘기하면, 그래 너 정말 확신해? 너 정말 믿어? 너 정말 그래서 천국에 갈 수 있어? 나도 그렇게 갈 수 있을까? 이렇게 너무 공격적으로 물어보니까요, 사람들이 저를 피하기 시작해요. 저는 아직도 잊지 못해요. 그 조용한 도서관에서 저희 친구와 둘이 이야기하는데, 너는 정말 천국에 갈 수 있니? 넌 정말 구원받았니? 이렇게 질문하는데 그 친구가 저의 손을 꼭 붙잡더니 이렇게 얘기하는 거예요. 명규야, 나도 확신이 없어. 뭐 어쩌겠어요. 그 아직도 기억이 나는 게 그 도서관이 그 조용하잖아요. 둘이 거기서 꺼이꺼이 울었어요. 꺼이꺼이. 복음은요, 우리에게 흑암에 있다라는 것을 알게 합니다. 내가 얼마나 소망이 없는 사람인지 알게 합니다. 얼마나 절망적이라는 것을 우리에게 비춰주는 거예요. 그래서 복음의 시작은요, 어디에서부터 시작이 되냐면 우리에게 빛이 비추어져서 내가 내게서
소망이 없구나를 깨닫게 하고 알게 하는 거예요. 여러분, 이것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 자, 이것이 이제 어떻게 표현이 되어지냐면 17절을 보니까 이렇게 표현이 되어집니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 뭐라고요? 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 하나님 나라가 우리 가운데 임하여지니까 어떤 일이 일어나야 되는 거예요? 회개해야 되는 일들이 일어나는 거예요. 내 삶을 이전과 다르게 바뀌어지는, 이전에는 절망 가운데서 괜찮다라고 생각했던 내 삶이 이제는 바뀌어지는 것을 우리에게 이야기하는 것입니다. 하나님 나라에 대해서 우리가 계속해서 우리 살펴보게 되겠지만 마태복음은요, 끊임없이 이 하나님 나라에 대해서 우리에게 알려주고 있어요. 우리 한번 두 구절만 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 10절과 우리 마태복음 6장 10절인데요. 우리 같이 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 을을 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들 것임이라. 6장 10절. 나라가 임하시오며 뜻이 안에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 자, 여기에 지금 이 하나님 나라가 임하는데 어떤 사람에게 이 하나님 나라가 소유가 되어진다라고 표현하고 있어요. 천국이 그들의 것임이래요. 여기 뭐라고 표현하냐면 의를 위하여 박해를 받는 자는. 그건 무슨 말이에요? 우리가 하나님의 그 뜻을 알았어요. 그 하나님의 뜻이 무엇이에요? 예수 그리스도잖아요. 지금 성경에서 나오는 모든 의는 무엇으로 연결이 돼요? 예수 그리스도. 예수 그리스도를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있대요. 왜죠? 천국이 그들 것이래요. 그러니까 내가 예수 그리스도를 위하여 살기 시작하니까 예수 그리스도 때문에 때로는 손해도 되고 때로는 박해도 받고 때로는 조롱권을 받지만 그 사람은 분명한 한 가지가 있어요. 뭐예요? 천국이 내 거예요. 나는 하나님 나라에 살고 있는 거예요. 마태복음 6장 10절에 보니까 뭐라고 해요? 나라가 임하시니까 어떤 일이 일어나냐면 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어진대요. 이 말은 그 어떤 표현이에요? 지금 우리가 이 땅을 살아가지만 내가 하늘의 뜻을 가지고 이 땅에서 살아가는 자들, 바로 그것을 우리에게 표현하고 있지 않습니까? 예수 그리스도를 만나게 되면 우리는 이 두 가지를 기억하셔야 돼요. 내 삶에 어떤 회개와 어떤 변화들이 일어나냐면 예수 그리스도를 만나게 되니까 내 삶의 절망을 깨닫게 되고 어떻게 살아가죠? 내가 예수 그리스도를 위하여 박해를 받더라도 내가 살아가리라. 내가 예수 그리스도 때문에 하늘의 뜻을 붙들고 살아가리라. 이런 고백들이 일어나게 되는 것입니다. 자, 이것들을 분명히 알게 되는 것이 예수님께서 제자들을 부르시는 이 첫 번째 사건을 통해서 더 명확하게 알 수가 있습니다. 우리 한번 18절 19절 한번 보도록 하겠습니다. 자, 우리 같이 한 목소리 읽겠습니다. 시작. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니. 아멘. 지금 예수님께서 베드로와 안드레를 부르십니다. 자, 그러면서 두 문장을 이야기하신 거예요. 나를 따라오라. 그리고 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 이렇게 말씀하세요. 자, 먼저 예수님의 제자를 부르실 때 첫 번째가 무엇이라고? 나를 따라오너라. 나를 따라오라. 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 그러면 우리 한번 이 베드로의 사건 가운데서 한번 보도록 하겠습니다. 누가복음 5장을 보면 이 사건이 잘 나와 있는데요. 어느 날과 똑같이 베드로가 밤새도록 고기를 잡았습니다. 그러나 어떻게 되었습니까? 밤새도록 수고했지만 물고기를 잡지 못했어요. 그러니 그날의 그 아침은 얼마나 절망적이겠습니까? 그런데 예수님께서 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 지금 이 갈릴리 바다의 전문가는 누구예요? 베드로입니다. 베드로는 평생을 이 갈릴리 바다에서 어부로서 살아왔어요. 누구보다도 잘했을 거예요. 잘 알았을 거예요. 그런데 예수님이 지금 고기가 잡히지 않는 이 시간에 얕은 데가 아니라 오히려 깊은 데로 가서 그물을 던지라는 이 말이 얼마나 어렵게 혹은 얼마나 이해가 안 되게 다가왔겠습니까? 그런데 베드로가 이 말을 들을 수 있었던 이유는 무엇이죠? 자기의 인생에 절망을 경험했어요. 아무리 내가 노력을 하여도 물고기가 잡히지 않았던 그 순간에 예수님께서 말씀하신 것이죠. 자, 그리고 예수님의 말씀에 순종해서 깊은 데로 가서 그물을 던졌습니다. 어떤 일이 일어났을까요?
그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔다 그래요. 그 양이 얼마나 많은지 베드로의 배뿐만이 아니라 2배에 가득 잠길 정도로 물고기가 잡혔다라고 합니다. 그러면 이러한 기적 가운데 베드로의 고백은 무엇이 되어줘야 될까요? 예수님 감사합니다. 예수님, 내 인생의 문제를 해결해 주셔서 정말 감사합니다. 이렇게 고백해야 되지 않을까요? 그런데 베드로는 그렇게 고백하지 않았어요. 한번 볼까요? 누가복음 5장 8절입니다. 누가복음 5장 8절. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다 하니. 아멘. 지금 베드로가 뭐라고 고백했다고요? 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다. 이렇게 베드로가 고백하고 있습니다. 감사합니다 주님. 내게 기적을 주셔서 문제 해결해 주셔서 감사합니다 이렇게 고백하는 게 아니라 지금 그 앞에서 무엇을 본 거예요? 절망 가운데 있던, 흑암 가운데 있던 자신에게 예수 그리스도라는 빛이 비춰지게 되니까 자신이 어떤 존재인지를 알게 되고 자신의 죄를 고백하게 되는 것이죠. 나를 따라오라라는 그 음성 가운데 따라갈 수 있는 사람 무엇이냐면 여러분 절망을 경험한 사람입니다. 그리고 그 절망 가운데서 예수 그리스도라는 소망을 붙잡는 사람입니다. 아무나 나를 따라갈 수 있는 것, 예수 그리스도를 따라갈 수 있는 것이 아니라 복음의 빛이 여러분들에게 비춰주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 혹시 여러분 지금 살아가시면서 혹시 절망 가운데 계신 분 계십니까? 아무리 몸부림치고 발버둥 쳐도 해결되지 않는 그 문제 가운데 있는 분들이 계십니까? 그렇다고 한다면 오늘 이 시간이 예수님께서 나를 따라오라 말씀하시는 시간입니다. 그 주님의 음성을 들으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 두 번째로 말씀하신 건 무엇이냐면 고기를 낚는 어부에서 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 이렇게 말씀하셨어요. 자, 여기에 지금 공통적으로 나오는 단어는 무엇이죠? 어부입니다. 그럼 무엇이 바뀐 거예요? 고기를 낚는 것에서 사람을 낚는 것으로 바뀌게 됩니다. 그러면 이것은요, 일이 바뀐 것이 아니라 의미가 바뀌었습니다. 일이 바뀐 것이 아니라 의미가 바뀐 것이에요. 그래서 어떻게 보느냐가 상당히 중요하죠. 우리는 관심을 가진 것들에 우리의 시선이 머물게 됩니다. 여러분 혹시 최근에 차를 리스하시거나 차를 사신 분이 계십니까? 차를 리스하거나 차를 사려고 계획을 가지면 참 신기한 일이 일어납니다. 왜냐하면 제가 사려고 하는 차를 계속 길가에서 보게 되는 거예요. 아, 내가 이번에는 SUV를 리스해야지. 그러면은요, 길을 다니면은요, 운전하면서 보면 SUV만 보여요. 그렇지 않아요? 저는 제 차가 어코드인데요. 흰색 어코드인데 이걸 리스하기 전에 제 눈에 어코드만 보였어요. 야, 세상에 제일 많은 차가 어코드이구나 이렇게 느껴지더라고요. 이뿐인가요? 여러분 혹시 집을 렌트하시거나 혹은 사시려고 계획하셨을 때 어떠셨어요? 집만 보이죠? 내 눈에 집만 보여요. 사람이 심리가 그렇습니다. 내가 관심 가지는 것만 내 눈에 들어오기 시작합니다. 그런데요, 여기에서 중요한 것이 이렇게 내가 관심이 가지는 것에 나의 시선이 바뀌는 것과 같이 지금 우리 가운데 복음이 비춰졌을 때에 우리의 시선이 바뀌게 되는 거예요. 이걸 누굴 통해서 분명하게 알 수 있냐면 바울을 통해서 알 수가 있습니다. 자, 바울이 뭐라고 이야기하는지 한번 볼까요? 빌립보서 3장 우리 4절에서 6절입니다. 제가 읽어드릴게요. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 지금 바울이요 자랑하고 있어요. 내가 어떤 사람인 줄 알아? 나도 유대인 중에 유대인이야. 히브리인 중에 히브리인이야. 그러니까 태어난 지 8일 만에 할례를 받았고, 그리고 더군다나 나는 이스라엘 족속이고 베냐민 지파고 율법으로는 바리새인과 같고 열심으로는 뭐예요? 교회를 핍박하고 흠이 없는 사람이라고 자기 자신에 대해서 유대인 중에 유대인이야 라고 자랑하고 있어요. 이뿐만이 아니죠. 그는 로마의 시민권이요, 그리고 당대의 최고의 석학이었던 가말리엘의 그 제자이기도 했던 사람 아니겠습니까? 그렇게 자신을 자랑하지만 그가 이 자랑 다음에 뭘 얘기해요? 내가 이 모든 것을 배설물로 여김은
예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상합니다. 예수 그리스도를 만나고 나니까요, 지금 시선이 바뀌게 됐어요. 지금 내가 하고 있는 이 일이 마치 고기를 잡는 어부가 아니라 사람을 낚는 어부로서 바뀐 것과 같이, 이제는 이전에 내가 중요시 여기던 것들에서 무엇이에요? 예수 그리스도가 가장 중요하다는 것을 알게 되고 바뀌게 되었다라는 것입니다. 여기에 이 사람을 낚는 이 어부라는 표현은요, 사실 여러분들이 조금 더 보시면 예수님께서 처음 하신 표현이 아니셨어요. 에스겔서울과 여러분들이 예레미야서를 보면은요, 이 사람을 낚는 이 어부라는 이 표현은 다 무엇과 연결이 되어지냐면 하나님의 심판과 연결이 되어집니다. 그래서 하나님께서 죄 있는 자들을 갈고리와 낚싯바늘로 무엇이에요? 그들을 건져내 가지고 심판할 것이다. 그렇게 무섭게 예언되어지고 표현되어진 것이 바로 이 사람을 낚는 어부라는 거예요. 그런데 예수님께서 지금 이 베드로와 안드레를 부르시면서 어떻게 하고 계시는 거예요? 지금 사람을 낚는 어부가 된다라는 거예요. 그러면 이들은 심판의 도구로 부르심을 받은 것이 아니라 예수 그리스도 때문에 영혼들을 건져내는, 은혜로 다시금 살리는 그 거룩한 도구로서 불려지게 됐다는 거 알 수가 있죠. 자, 그러면 여기에서 저는 우리가 생각해야 되는, 이 사람을 낚는 어부가 되어졌을 때에 무엇이 중요한지를 한 번 더 생각할 수가 있습니다. 내가 이전에는 그물로 고기를 낚았다고 한다면 이제는 이 그물로 사람을 살리는 역할을 하게 되는 거구나. 내가 이제는 그물로 내 몸을 위해서 살았다면 이제는 이 그물이 나를 살리는 것이 아니라 예수 그리스도가 나를 살리는구나, 이것을 알게 되는 것입니다. 자, 그러면 이제 예수님의 이 두 부르심, 나를 따라오라, 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라는 이 부르심에 지금 베드로와 안드레가 어떻게 했는지 20절에 명확하게 이야기하고 있습니다. 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라. 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라. 자, 저는요, 여기에서 제자가 되는 3단계를 우리가 분명하게 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 무엇이냐면 곧입니다. 곧. 회개하라 천국이 가까이 왔느니라는 이 부르심 가운데에 우리는 그들이 곧 그물을 버려두고 예수 따르니라, 이 표현을 주목할 필요가 있는데, 그 중에 첫 번째가 바로 곧입니다. 곧은 어떤 말이에요? 단번에, 지금 즉시 바로 이렇게 순종해야 된다는 걸 알 수가 있어요. 저희가 순종이 어려운 이유는 무엇인 줄 아십니까? 늘 내일로 미루기 때문입니다. 저는 평생 다이어트 하는 사람인데요, 제가 사실은 목사님 요즘 후덕해지셨어요 라는 말을 참 제 마음을 어렵게 합니다. 오랜만에 만난 분들은 정말 후덕해지셨네요. 그래서 우연찮게 오랜만에 옛 성도를 만나게 되었는데요, 다른 곳에서 만났던 분인데 이분 저를 오랜만에 보셨어요. 저를 보자마자 항상 제일 먼저 하시면, 목사님 후덕해지셨네요. 그러면 이제 제가 또 자존심이 있어서, 그쵸, 제가 많이 부었어요. 살쪘다라는 얘기는 절대 하지 않습니다. 그러니까 평생 다이어트 하는 거예요. 그러면서 제가 그분을 만나고 생각했어요. 왜 나는 다이어트를 못할까? 저는 늘 다이어트를 내일부터 해야지 생각합니다. 내일부터라는 이 단어가 얼마나 무서운 단어인 줄 아십니까? 내일 또 이렇게 생각하는 거예요. 내일부터 해야지. 내일 또 어떻게 생각해요? 내일부터 해야지. 그러니까 언제 다이어트 하는 거예요? 평생 내일 하는 거예요. 우리가 무언가를 결정할 때는요, 내일이라고 표현하시면 안 돼요. 어떻게 해요? 즉시, 바로 지금, 바로 여기에서 여러분 결정하는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 따르기로 결정하였을 때 우리 안에 이 순종이 일어나지 않는 이유는 무엇이냐면, 여러분들이 내일부터 해야지, 여행 갔다 와서 해야지, 한국 갔다 와서 해야지, 이 모든 일들이 끝나고 해야지, 그러면은요 어떻게 된다고요? 매일 내일 하다가 여러분 나중에 주님 만나면 주님이 모른다고 하실 수 있어요. 또 내일 한다며, 여러분 기억하세요. 순종은요 오늘 즉시 지금 결단하는 것입니다. 그럼 제가 한번 다시, 우리가 이제 큐티 하기로 결정했잖아요. 그래서 우리 말씀 묵상합시다 할 때 여러분 이 말씀 묵상에도 꼭 기억하세요. 내일부터 해야지 하면
여러분 이게 2달치인데요. 2달 동안에 다 새하얗게 아무것도 쓰여지지 않을 수 있어요. 순종은 언제요? 바로 즉시. 오늘 지금. 오늘 지금. 바로 여러분들이 순종하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 2번째. 제자가 되는 2번째 단계는 무엇이냐면 버려두고라입니다. 버려두고. 자, 여기에 지금 베드로와 안드레는요 그물을 버려두고 따랐다고 하고요. 22절에서는요 야고보와 요한이 배와 부친을 버려두고 따랐다고 합니다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 지금 이들이 가장 의지했던 것을 버려두고 따라갔다라는 것입니다. 무엇을 가장 의지할 것인가를 우리에게 물어보는 거예요. 제자가 되는 2번째 단계는 무엇이냐? 내가 무엇을 의지할 것인가라는 것이죠. 우리가 지금 이 베드로, 안드레 혹은 야고보, 요한에 대해서 오해하고 있는 것이 있습니다. 이들이 가난한 어부처럼 생각하시는 분들이 꽤 많아요. 베드로와 안드레, 이 야고보와 요한은 결코 가난한 사람들이 아니었습니다. 성경을 가만히 보면 이들은요 배를 가지고 있었고요, 함께 일하는 일꾼들을 데리고 있었습니다. 그럼 흔히 말해서 이 갈릴리 바다에서 좀 목소리 좀 낼 수 있는 그런 어부라는 거예요. 오늘날도 부자들이 가지고 있는 게 뭐예요? 요트 아니에요? 요트. 야트 정도는 있어야 부자 아니겠습니까? 그런 사람을 향해서 가난하다라고 생각하면 여러분 절대로 오산입니다. 그래서 가난하기 때문에 이것들을 버려두고 쫓아가는 것이 쉬울 것처럼 생각하지만 아니요. 베드로와 안드레, 야고보와 요한은요 이 배를 버려둔다라는 것, 그리고 자기를 먹여 살릴 수 있는 이 그물을 버려두고 쫓는다는 것은요 상당히 어렵다는 것을 우리가 알 수 있어요. 그러면 여기에서 다시 우리에게 도전되는 건 뭐예요? 그렇다고 당장 여러분들이 목사님 제가 오늘 당장 저희 생업을 접겠습니다, 직장을 간두겠습니다, 그게 아니라 내 삶에 있어서 누구를 의지할 것인지를 우리에게 이야기하고 있는 거예요. 예수 그리스도를 따르는데 내 생명이 이제 내가 지금 손에 쥐고 있는 이 생업이 나를 먹여 살리는 것이 아니라 예수님이 나를 먹여 살린다라는 것을 우리가 함께 고백하는 것이죠. 여러분들 그렇게 고백할 때 우리 예수님께서 여러분들을 책임져 주실 줄을 믿습니다. 자, 마지막 3번째 무엇이냐면 따르니라입니다. 여기 따르니라는 이 단어는요 헬라어로 아콜루테인이라는 동사가 사용되어져 있는데 이 동사는 다 어떤 동사이냐면 제자가 되기로 결심하는 것을 의미합니다. 제자가 된다라는 것은 이때 당시에 쓰여졌을 때 이 표현은 무엇이냐면 단순하게 내가 따라가는 것이 아니라 이 제자는요 스승의 말뿐만이 아니라 스승의 삶까지도 같이 뭐예요? 따라가기로 결정하는 사람입니다. 그러니까 우리의 믿음이라는 것이 내가 예수님 믿습니다 이 고백으로 끝나는 것이 아니라 내 삶 속에서 예수님의 삶이 이루어지도록 그렇게 살아가는 것이 여기에 따른다라는 표현인 것입니다. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 이 3가지를 기억하십시오. 제자가 되는 것은요 곧 버려두고 따르니라. 자, 우리 한번 따라해 볼까요? 곧 버려두고 따르니라. 이게 바로 내가 제자가 되는 것입니다. 자, 사랑하는 성도 여러분, 이제 말씀을 마무리 짓겠습니다. 우리가 예수 그리스도를 믿게 된 이유는 무엇이죠? 여러분들을 첫 절망 가운데서 건져내 주셨기 때문입니다. 그것을 경험하지 못한 사람은요 거기서부터 시작해야 됩니다. 그러나 그것을 알고 계시다면, 그래서 내가 절망 가운데 있을 때 내게 빛을 비춰주셨고 예수 그리스도를 믿게 하셨다면 이제 우리에게 비추시는, 우리에게 말씀하시는 것은 이 3가지를 요구하시는 거예요. 곧 버려두고 따르니라. 이것이 중요한 이유는 무엇이냐면 왜 교회가 부흥하지 않을까요? 왜 하나님 나라가 부흥하지 않을까요? 우리 이 질문에 저는 이렇게 대답할 수 있습니다. 첫 번째 시작한 영상을 기억하십시오. 우리가 온전히 따르지 않기 때문에 우리와 같이 그렇게 추종자들, 제자들이 늘어나지 않는 것입니다. 만약에 예수 그리스도가 진리라면, 예수 그리스도가 정말 우리의 분명한 진리라면, 우리가 그분을 온전히 따르고 있다면 우리로 인해서 어떤 운동들이 일어나는 거예요? 하나님 나라 운동이 일어나는 것입니다. 저는 그것을 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들을 통해서 예수님은 하나님 나라의 운동, 하나님 나라의 무브먼트가 일어나길 소원하고 계십니다. 그렇다고 한다면 곧
버려두고 따르시는 그런 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도합시다.